प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह अपना प्रोग्राम पते की गल लैके इस हफ्ते फिर आप नाल सांझ पाउण दे लई हाज़र होया। उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और तुहाडा हफ्ता जिहड़ा हैगा वो वधिया निकलिया होगा। सो मेरा साथ देने लई मेरे साथी भगवंत सिंह जी मेरे नाल हाज़र ने। भगवंत सिंह जी। हाँ जी, मेरे वालों कांशी टीवी देख रहे सारे मेरे वीरां भैणां दोस्तां नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। उम्मीद करदा तुसीं सब ठीक ठाक होवोगे। हाँ जी, दर्शकों तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद है कि तुसीं साडे प्रोग्राम दे नाल जुड़े हुए हो। किसी शायर ने एक बड़ा वधिया शेर जिहड़ा हैगा वो कहा सीगा, वो कहंदा दीन के अब लगेंगी जहनों को कुतुब खाने बंद होने लगे अब। सो दा मतलब मोटा जिहा सीगा मेरा जिहड़ा मैनू भी किसी कोलों समझना पिया। वो कहंदे कि जिहड़े साडे दिमाग आ हुण उन्हां नूं सेंक लगनी शुरू हो जाऊगी क्योंकि जिहड़ियां लाइब्रेरियां जां जिहड़े किताब घर हैगे आ वो बंद हो गए। सो ये गल किताबां दी अज असीं तां शुरू करन लगे हाँ कि बीते महीने 2 हफ्ते पहलां 23 अप्रैल नूं एक दिन लंघ के गया जिन्हों विश्व भर दे विच किताब दिन दे दिन नाल जाणिया जांदा हैगा। सो जिहड़े भाईचारे किताबां नूं दरकिनार करन लग पैंदे ने, किताबां तो मूँह मोड़ लग पैंदे ने, उन्हां दा जिहड़ा पतन हैगा वो होना लाजमी हो जांदा। क्योंकि किताबां सानूं सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिंदियां, किताबां साडी जिहड़ी मन की उडारी आ उहनूं जिहड़ी हैगी आ वो खंभ भी दिंदियां हैगियां, उन्हां नूं सोचण भी लाउंदियां हैगियां, सानूं सोचण लई मजबूर भी करदियां हैगियां, सानूं साडीआं समस्यावां दे हल भी जिहड़े हैगे आ ओह किताबां दिंदियां हैगियां। इसे करके जिहड़ा दिन हैगा यह मनाया जांदा, इनू यूनेस्को दे वलों जिहड़ा हैगा ओह मानता प्राप्त हैगी आ। इहदे बारे अज असीं जिहड़ी हैगी आ ओह गलबात करन दी जिहड़ी हैगी आ ओह कोशिश करांगे। किताबां दा असर किस हद तक हो सकदा है, इहदी मैं तुहाडे नाल एक छोटी जी एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी आ ओह साझी करनी चाहूँगा। भगवंत जी, पंजाबी का एक बड़ा मशहूर नावलकार होया जसवंत सिंह कमल। मेरा ख्याल कोई पंजाबी इदां दा नहीं होगा जिन्हें जसवंत सिंह कमल का नाम जिहड़ा हैगा वो ना सुनिया होवे। ये जसवंत सिंह कमल ने अपनी किताब दे विच लिखिया, वो कहंदा कि एक बारी मैं पिंड दी सरपंची लई खड़ा होया और कहंदा जिस दिन वोटां होईयां तां कहंदा एक औरत मेरे कोल आई, उहने झुंड कढिया सी। अच्छा। ते ओहदा जिहड़ा सीगा वो मैनूं कहंदी भी बाई जी मैं हैगी तां तेरे विरोधी धिर दी, पर मैं वोट अज तैनूं पा के चली हाँ। अच्छा अच्छा। वो कहंदा भी तू मैनूं वोट काहते पा के चली हाँ जे तू विरोधी धिर दी हाँ। वो कहंदी बाई करके मलवई सीगे तां हाँ वो बाई कहंदे आ। वो कहंदे बाई ये वोट तैनूं नहीं हैगी, ये वोट जिहड़ी हैगी आ ये पाली नूं आ। गल होई ना। हाँ जी, जिहड़ा पाली हैगा वो जसवंत सिंह कमल हुणां दा बहुत मशहूर नावल हैगा। सो किताबां दा जिहड़ा असर आ वो इस तक जिहड़ा हैगा इस कदर तक वो तुहाडे ते असर अंदाज हुंदा हैगा। सो अज असीं उस दिन नूं याद करदे हां, थोड़ा असीं लेट हाँ पर फिर भी उस दिन नूं याद करदे हां। असीं अज थोड़ी जी किताबां दी महत्ता बारे, किताबां सानूं क्यों जरूरी ने, इहदे बारे थोड़ी जी गलबात करन दी जिहड़ी हैगी आ ओह कोशिश करांगे। ते तुसीं सानूं कदे कदे सानूं दसदे रहा करो कि साडे प्रोग्राम किद्दां दे जा रहे आ, तुसीं किद्दां दे विषय चाहुंदे हो। अगर तुहाडी कोई जिहड़ी हैगी तुसीं सानूं कांशी टीवी जिहड़ा स्टूडियो हैगा उत्ते कॉल करना चाहुंदे हो, तुसीं सानूं 0121 502 4304 ਉਹਦੇ ਤੇ स्टूडियो का नंबर हैगा, उत्थे तुसीं जिहड़ा हैगा ओह कॉल कर सकते हैगे आ। मैं एक बारी नंबर जिहड़ा हैगा वो पंजाबी विच दोहरा दिंदा, यह हैगा 0121 502 4304। सो तुसीं सानूं अपनी फीडबैक दिंदे रहो तां कि असीं इदां दे विषय लैके आईए जिहड़े जिन्हां नूं तुहानूं भी लगे कि सुन के कोई फायदा जिहड़ा हैगा हो रहा। भगवंत जी, अज जे आपां गल इत्थों ही शुरू करिए भी कोई किताब, कोई रसाला, कोई चीज़ जिहड़ी हैगी तुसीं अजकल पढ़ रहे होवो।
ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੌਕਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਧਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਣਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ, ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੁੱਕ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 1922 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਗੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ 1995 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਇੱਥੇ ਮਤੇ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਡੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਐਤਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਲੈਕਚਰਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਣੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਓਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦੇ ਗਏ, ਭੀਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹ ਭੀਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਸਿਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਕੋਸਟਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਰਜੀਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤਬਲੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਵਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਲਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਊਜ਼ਬਰੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜੰਪਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਖਣੇ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2000 ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 7-8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਇਹ 14 ਸਤੰਬਰ 1867 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ। 1.25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, 1.25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 in 4 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 2002 ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1 in 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਗੜਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਟੀ. ਕਪੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀ ਕਪੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀ ਗੋਡ ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੜਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਗਾਉਣ ਦਾ ਗੋਡਸ ਮੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋੜ ਬਦਲਾਉਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗਾ ਬੀਰਵੁੱਡ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਧੀਵੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲੱਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਹ ਭੱਜ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਦੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲਈਆਂ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਉਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੇਪੁਰ ਸ਼ਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਟੂਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਹਟਿਆ। ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਸਵਾਹ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਬਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ 9 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਜਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੂੜੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ 700 ਦੇ ਵਿੱਚ, 810 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਕਟ ਚੜਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ 710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਜੀ ਦੱਸੇ ਆ 810 ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਮੂਸਾ ਅਲ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਅਲ ਜ਼ਬਰ। ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਫੀ ਹਿਸਾਬ ਅਲ ਜ਼ਬਰ ਵਾ ਇਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹਾ ਬਰਾਬਰ ਆਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਵਾਰਿਜ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 710 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਜਬਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਔਖਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
हाँ जी बिल्कुल, वो भी किताबां ही आ है, वो भी किताबां ने। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਆਪ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਮਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਰਕੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਛਰਾਂ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੱਛਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਆ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਛਰ ਉਹ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਕਾਵੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਖੰਭ ਪੱਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਤੀਜਾ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਲੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਝੂਠ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਏ ਮੈਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋਮਸ ਪੇਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੋੜੀ ਜਾਣ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣਦੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਵੇਚੀਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜੇ ਐਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਝਾੜੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ।
ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਐਪਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਜੋ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਹ ਸੁਆਹ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਥੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੌਨ ਪਰਕਿੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰੇ ਦਾ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਡੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਓਮੀ ਕਲੇਨ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਸ਼ੌਕ ਡਾਕਟਰਿਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਰਾਣਾ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ ਤਕਲੀਫ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤਮੰਨਾ, ਤੌਲਕ, ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ, ਅਤੇ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ, ਦੱਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਪਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ, ਅਤੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਆ, ਰਸਨਾ, ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਅਵੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।